എന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന്. So it defines the motion The of the body. individual parameters that കേൾക്കുന്നില്ല? decide the individual parameters that decide the motion of body in a space. Correct. The individual parameters by which we can define the motion of a body അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി, അതിനാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിത്തിൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻ ഒബ്ജക്ട് ക്യാൻ ഹാവ് in a three-dimensional space is 6. But within your syllabus, we are only dealing with planar mechanisms or bodies, motion of bodies in a plane. അതുകൊണ്ട് when we find this total degrees of freedom from a three-dimensional space onto a plane, we will be dealing with the maximum degrees of freedom as 3 only. So നമുക്ക് significant ആയിട്ട് വരുന്നത് 3 മാത്രമാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന് മേലെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ച സെയിം സിനാരിയോ, ഡസ്റ്റർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. നൗ ഫണ്ടമെന്റലി the motion of this duster can happen in three directions. On the plane, 3 different directions. Now just imagine, ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബോക്സിന് ഈ പ്ലെയിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കാം. ഐ എം ഗ്ലൂയിങ് ദിസ് ബോക്സ് ഓൺ ടു ദിസ് പ്ലെയിൻ. Now tell me, can the box show any motion behavior from now on? No. ചോദ്യം കേട്ടിട്ടില്ല? Yes, sir. അതിന് ആൻസർ ഇല്ലേ? നോ, ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് രണ്ടാമതും നിങ്ങളെ വിളിച്ച് വീണ്ടും ചോദ്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അപ്പൊ മാത്രമേ ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ വാശി പിടിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഇരിക്കുന്നതാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ചോദിക്കാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് തീർന്ന് പോവാ. മനസ്സിലായോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ആക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു 3-4 തവണ നിങ്ങളോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും? പറഞ്ഞ ആൻസർ ഈസ് വെരി കറക്റ്റ്. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ഗ്ലൂയിങ് ദിസ് ബോക്സ് വിൽ നോട്ട് ഷോ എനി മൂവ്മെന്റ്. If you try to move also, ഇതിനെ ഇവിടുന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ this box cannot be moved. Now in this situation, can you tell me what will be the degrees of freedom of this box? I am denoting degrees of freedom as DOF. What will be the degrees of freedom of this box? Can anyone tell me? 0. Very good, 0, exactly, 0. So this is one fundamental understanding that you have to keep it in your mind. Any fixed body won't have or won't exhibit any kind of motion. See, since mechanics of machinery, we are dealing with total motion characteristics of whatever objects or the subject of study that we will be dealing with. You have to very clearly understand that for any fixed body, there won't be any degrees of freedom. Adinu motion undavilla. Okay. Now, fixed body and bodies with no degrees of freedom will be very, very important when we get into the topic of mechanisms. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മനസ്സിലാവും. ഫിക്സഡ് ബോഡീന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. സോ ബോഡീസ് വിത്ത് നോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം will become very relevant when we get into the section of mechanisms, development of mechanisms. Okay. Now understand, any body which is fixed, that means it won't be having any degrees of freedom. Okay, our scenario, I hope it's clear to you. Now, since we are dealing with degrees of freedom, we are supposed, or we will be definitely required to calculate degrees of freedom of different combinations of kinematic links. Kinematic links in the combination ആണ് kinematic chain that we have discussed yesterday. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you might be given the representative diagram of a kinematic chain and you will be asked to calculate the degrees of freedom of the total system. How
will you calculate? That is the main question. Now, before going to that, you have to get a clear understanding of how the degrees of freedom will increase or decrease according to the fixtures or fixations that we give to individual links in a kinematic chain. I'll give you an example. Okay, now look at the board. See. Just imagine that these are 4 links, individual links. Links എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വുഡൻ പ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി മനസ്സിൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി മനസ്സിൽ. ഓക്കെ, ദീസ് 3 ഈ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദം ആസ് 4 ഡിഫറെന്റ് ലിങ്ക്സ്. ലെറ്റ് ദിസ് ബി ലിങ്ക് നമ്പർ 1, ലിങ്ക് നമ്പർ 2, ലിങ്ക് നമ്പർ 3 ആൻഡ് ലിങ്ക് നമ്പർ 4. Now suppose I am going to fix link number 1. Link number 1 ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് വിചാരിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നതാണ്. Now can you tell me, for the system shown, what will be the total degrees of freedom? ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഇതെന്താണത്? 4 individual links ആണ് in within which the first link is fixed. Now tell me the total degrees of freedom this whole combination will have. Total degrees of freedom ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? അസഫ്, മുഹമ്മദ് അസഫ്, Yes, sir. ഒന്ന് പറയാം ആൻസർ. ഇതിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആൻസർ പറഞ്ഞോ. വിഷ്ണു ഐ പി ഉണ്ടോ? വിഷ്ണു ഐ പി. Sir. രാഹുൽ രാജീവ്. Sir. മുക്തസിൻ. രാഹുൽ ആൻസർ പറഞ്ഞോ? Zero. 0 is wrong. 0 wrong ആണ്. 0 wrong ആണ്. മുക്തസിൻ Sir. ആൻസർ ഉണ്ടോ? സർ 15 ആണ്. 15 is wrong. നിവേദ് സർ ആൻസർ ഉണ്ടോ? 15 ഞാനാ പറഞ്ഞത്. 15 is wrong. ശ്രീരാഗ്. സർ 6 മുഹമ്മദ് ജിയാ നബി ക്ലാസ്സിലില്ലല്ലേ? മൂപ്പർ പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ലേ കേരൂ. ആദർശ് മനോഹർ ആൻസർ ഉണ്ടോ? Okay. Now for link number 1, the degrees of freedom will be 0. ഇതിൽ തർക്കമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. Yes, sir. Okay. Look at link number 2. Link number 2 is a link which is on a plane. നിങ്ങളെ വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ്. ഒരു പ്ലെയിനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതൊരു ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാണ്? 3 ആണ് അല്ലേ? സോ ഫോർ ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ഇറ്റ് വിൽ ബി 3 ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ ലിങ്ക്. അത് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫിഗറിനത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ലിങ്ക് നമ്പർ 3. ലിങ്ക് നമ്പർ 3 ഈസ് ഓൾസോ എക്സാക്ട്ലി in the same orientation as given for link number 2. That means it's also a free link which is placed on a plane. So adinum 3 degrees of freedom undavam. Same for link number 4. So altogether degrees of freedom for the total system will be what? 9. Understood ano idu? Is this clear? Yes, sir. Okay. Now ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ ചെറിയൊരു ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണേ. I have joined link number 1
വിത്ത് ലിങ്ക് നമ്പർ 2. ഈ ഒരു ചെറിയ ഓൾട്ടറേഷൻ മാത്രം ഞാൻ വരുത്തി. നൗ ടെൽ മീ ദ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇനി എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം? ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് ആയി ചിന്തിക്കാണ്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കും. ഇനി ഇതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയായിരിക്കും? 8. ആദർശ് മനോഹർ എത്ര പറയുന്നത്? എത്ര? കേൾക്കുന്നില്ല. രാഹുൽ രാജീവ് എത്ര പറയുന്നത്? 8. ഓക്കെ, ഓക്കെ, രാഹുൽ 8 പറഞ്ഞു. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ? ആസഫിന് ആൻസർ ഉണ്ടോ? 6 അല്ലേ സാർ? ആസഫ് 7 പറഞ്ഞേ. 7. ഓക്കെ. 6 ആരാ പറഞ്ഞ? മുക്താസിമ. ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് ഫർദീൻ ഉണ്ടോ? ഫർദീൻ സർ 6 ആണോ? ഫർദീൻ 6. ഓക്കെ. നമുക്ക് നോക്കാം 6 ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്ക്, ലിങ്ക് നമ്പർ 1ന് എത്രയുള്ളത്? 0 തന്നെയാണ്, അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ആണ് നിൽക്കട്ടെ. ലിങ്ക് നമ്പർ 3ക്ക് 3 തന്നെ. ലിങ്ക് നമ്പർ 1ന് 0, ലിങ്ക് നമ്പർ 4നും 3 തന്നെ. ഇപ്പൊ എത്രയും 6 ആയി. ലിങ്ക് നമ്പർ 2ന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കുക. ലിങ്ക് നമ്പർ 2ന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഐ ഹാവ് ജോയിൻഡ് ലിങ്ക് നമ്പർ 2 വിത്ത് 1 ആണ്. 1 ഈസ് ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് ലിങ്ക്, അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലിങ്ക് നമ്പർ 2 1ന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ലിങ്ക് നമ്പർ 2ന് 0 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയി മാറുന്നില്ല. ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ വരുത്തിയത്. 0 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ല അവിടെ. അവിടെ എത്രയാണ്? ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ. ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യൂ. അതായത് ലിങ്ക് നമ്പർ 2ന് ഇനി ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺലി ഏബിൾ ടു റൊട്ടേറ്റ് എബൌട്ട് ദിസ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്, അല്ലെ? ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ എബൌട്ട് ആയിട്ട് അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആംഗുലാർ മോഷൻ കാണിക്കാനേ പറ്റും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഇല്ല എന്ന് പറയണം. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. സി, ഇനി ഈ ഫിഗർ നോക്ക്. ഈ ഫിഗറിൽ ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് നമ്പർ 2നെ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പിവോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ആണ് ഇത്. ലിങ്ക് നമ്പർ 2ന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മോഷനും പോകുന്നില്ല. ഒരു ഫ്രീ ലിങ്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഇതിന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം. ഇതിന് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് 3 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആകുന്നത്. ഇപ്പോഴെന്താ, ഇത് ഈ 1ഉമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൺ? ഈ മൂവ്മെന്റും മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഈ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ പോയി. ദേ ആർ ഓൾ അറസ്റ്റഡ്. Now only thing that the link number 2 will be able to do is simply rotate about this fixed point. ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എ ആണെങ്കിൽ about A the link number 2 will be able to rotate. കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ? യെസ് സർ. അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് 3 എന്ന ലിങ്ക് നമ്പർ 2ന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയായി കുറഞ്ഞു? 1 ആയി കുറഞ്ഞു. 2 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ആദ്യം ടോട്ടൽ 9 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് 2 കുറഞ്ഞു. ആൻസർ ഈസ് 7. 7 ആരാ പറഞ്ഞേ? 7 ആര് തന്നെ ആയാലും 7 എന്ന ചിന്ത വന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ വേ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? See, this is ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു 3 to 4 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു കൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. സോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. നിങ്ങൾ പറയാത്തിടത്തോളം കാലം ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു കറക്റ്റ് യു. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് വൺ മോർ ചേഞ്ച്. ഒരു ചേഞ്ചും കൂടി ഞാൻ വരുത്താൻ പോകുന്നു. I'm going to fix the third link with 2. Third link ഞാൻ 2 ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. Now what will be the total degrees of freedom?
5 അല്ലേ? 5 എത്രയാ? 5. ഒരാള് 5 പറഞ്ഞു, പിന്നെ 6. 6, പിന്നെ 4 അല്ലേ? 4, പിന്നെ 5, 6, 5. 4 ആണ് പ്രോമിനന്റ് ആൻസേഴ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നോക്കിക്കോ, ഈ ഫിഗർ തന്നെ നോക്കിക്കോ. ഇതിൽ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്താം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ തേർഡ് ലിങ്കിന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് ലിങ്കിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ആക്കി. ഇതാണ് തേർഡ് ലിങ്ക്. നോക്ക്, ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഫിക്സഡ് ആണ്, സോ 0 തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് ലിങ്കിന് ഇപ്പോൾ 1 ആണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതിൽ അല്ലെ? തേർഡ് ലിങ്കിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഫോർത്ത് ലിങ്ക് സ്റ്റിൽ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ഓൾ ദി അതേഴ്സ് ആണ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ ഹാവ് 3 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇറ്റ് വിൽ റീറ്റെയിൻ ദാറ്റ്. വാട്ട് അബൌട്ട് 3? 3 തൊട്ട് മുന്നേ ഫ്രീ ആയിരുന്നു, ബട്ട് അതിന്റെ ഒരു എൻഡ് മറ്റൊരു ലിങ്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. സോ തൊട്ട് മുന്നത്തെ കേസിൽ വാട്ട് ഹാഡ് ഹാപ്പൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ലിങ്ക്, ദ സെയിം ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് തേർഡ് ലിങ്ക് നൗ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ 2 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് അറസ്റ്റഡ്, ബീങ് അറസ്റ്റഡ്, and now it will have only one kind of motion behavior. അതായത് about this fixed point, the link number 3 will be able to move in such a fashion. ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ലിങ്ക് നമ്പർ 3ൻ്റെതും എന്തായി മാറും? 1 എന്നായി മാറും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. 2 മോഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ വിൽ ബി വാട്ട്? 7 minus 2, it will be 5. 5 is the correct answer. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇനി ഞാൻ ഒരു ചേഞ്ചും കൂടി വരുത്താൻ പോകുന്നതാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചോ. I am going to fix the fourth link with first link. ഫസ്റ്റ് ലിങ്കും ഫോർത്ത് ലിങ്കും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം? 3. 3. വെരി ഗുഡ്, ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്. 3 ആണ്. കാരണം 2 motions of the fourth link is also arrested. Now I am going to make one more change. ഒരു ചേഞ്ചും കൂടി ഞാൻ വരുത്തുന്നു. ഈ തേർഡ് ലിങ്കും ഫോർത്ത് ലിങ്കും തമ്മിൽ ലാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വരാണ്ടുള്ളൂ, അതും കൂടി ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. നൗ ടെൽ മീ, എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം? 0. 0. 0 എന്നുള്ള ആൻസർ വന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 1. 1 എന്നുള്ള ആൻസർ വന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? The answer is 1. It is not 0. അതെങ്ങനെ 1 ആവുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ. ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് അല്ലേ? You can see the second link here. Now just imagine, ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ലിങ്കിനെ വെറുതെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗുലാർ മോഷൻ സെക്കൻഡ് ലിങ്കിന് കൊടുക്കുന്ന. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദിസ് വൺ? This motion will be carried by link number 3 and transmitted to link number 4 അല്ലേ? ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സേഷൻ വെച്ച്, ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സേഷൻ വെച്ച്, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? 2-ലൊരു മോഷൻ കൊടുത്ത 4-ലും ആ മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആയി പോകൂലേ? പോവോ ഇല്ലയോ? Sir. Yes. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കണ്ട, തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദി അനലിറ്റിക്കൽ സെയിം മാനർ. 3ന്റെയും 4ന്റെയും അറ്റമാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് അല്ലേ? ഓൾറെഡി 3 വാസ് ഹാവിങ് എ സിംഗിൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, 4 വാസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് എ സിംഗിൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. അതും കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വിത്തിൻ ദിസ് total system, now finally when I have joined third and fourth link, what happened to the total system? See, individual degrees of freedom for each link does not exist anymore. As a whole, the system has become a kinematic chain. അതൊരു ചെയിൻ ആയി മാറി, കാരണം എല്ലാം ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്. What did we discuss yesterday? See, kinematic chain, there is a combination of individual links, but as a whole the motion will be relative. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിന് ഒരു മോഷൻ കൊടുത്താൽ that gets transmitted to all the other links. So
since all the 4 links of this combination is now joined with each other, there won't be any single degrees of freedom for any individual links. The degrees of freedom will be existing only for the total system. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. Fine. So ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൈസ് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നേ ഉള്ളൂ. That you should have. But for calculating degrees of freedom, we have already a ready-made equation. That equation is known as Kutzbach equation. അല്ലെങ്കിൽ Kutzbach criterion എന്ന് പറയും. KUTZBACH. Kutzbach equation. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Kutzbach equation എന്താന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വരാം. Kutzbach equation എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To calculate number of degrees of freedom. ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നിലും കാണും, ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫിലും കാണും. നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാം. ബട്ട് എവിടെയായാലും നിങ്ങൾ വെറുതെ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതരുത്. ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി മെൻഷൻ വാട്ട് ആർ ദ ടേംസ്, വാട്ട് ഡു ദ ടേംസ് മീൻ. ഓരോ ആൽഫബറ്റും ആ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എപ്പോഴും കാണിക്കണം. കാരണം ചിലവർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, ചിലവർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. ഓൺലി തിങ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു elaborate or just signify what are the alphabets that you are using and what does each alphabet mean. Okay, so Kutzbach equation. Kutzbach equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is used to calculate number of degrees of freedom. Number of degrees of freedom of a system, how it is changing എന്നുള്ളത് now you might have understood. As and when we go on fixing links, joining one link to the other, the degrees of freedom of the system goes on changing. ആ രീതിയിൽ അതിന് ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്താ മനസ്സിലായത്? വാട്ട് ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ, ഒരു പ്ലെയിൻ മെക്കാനിസം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. മെക്കാനിസം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ഉണ്ട്. കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത്, 1 2 3 4 ലിങ്ക് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എ പ്ലെയിൻ മെക്കാനിസം, if the total number of links is L ആണ് total number of links എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, now ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഒരു കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ മെക്കാനിസമായി മാറണമെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫിക്സ് എ ലിങ്ക്. അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത് ലിങ്ക് നമ്പർ 1, ലിങ്ക് നമ്പർ 2, ലിങ്ക് നമ്പർ 3, ലിങ്ക് നമ്പർ 4. ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 2 3 4 ഇങ്ങനെ കിട്ടും. 1 2 3 4. Now this is still a kinematic chain. ഈ കൈനമാറ്റിക് ചെയിനെ മെക്കാനിസം ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ what should we do? We have to fix any one of the link. ഈ ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ഒരു മോഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ മോഷൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 4 കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ വെറുതെ വെച്ചാൽ ഇതിന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ വെറുതെ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്ന വിചാരിക്കുക, 1 2 3 4 4 ലിങ്കുകളിൽ ഇതിനെ ടോട്ടലായിട്ട് എനിക്ക് മുന്തിക്കളയാം. ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ ഞാനിവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഫിക്സ് ദിസ് വൺ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മോഷൻ കൊടുത്താൽ ആ മോഷൻ ലിങ്ക് നമ്പർ 4 അതേപോലെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Okay, so for a kinematic chain to be getting converted to a mechanism, the initial thing you have to do is to fix any one of the links. So assume you have a kinematic chain with L number of links. Number of links L aanu vicharikka. So in order to convert the chain into a mechanism, you have to fix one link. ഒരു ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ലിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മൂവബിൾ ലിങ്ക്സ് പിന്നെ അതിൽ എത്രയാവും? L-1 അല്ലേ? അല്ലേ? Okay, you have L number of links in a kinematic chain. When I am fixing any one of the links, the total number of movable links
in that kinematic chain becomes L minus 1. ആണോ അല്ലയോ? Yes, sir. Yes, sir. ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാണ്? 3 ആണ്. Now അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ ഇഫ് ഐ ആം ഹാവിംഗ് 2 ലിങ്ക്സ്, അതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം 3 + 3 6 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 3 × 2 6 ആയി. അപ്പം now if in the kinematic chain I am having L minus 1 number of movable links, the total degrees of freedom of that kinematic chain or mechanism becomes 3 × L minus 1. Correct ആണോ? Correct ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now ഈ 3 × L minus 1 എന്താണ്? The total number of degrees of freedom before they are getting connected to any other link. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നെയാണ് 3 × L minus 1 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാകുന്നത്. Okay. Now ഈ 3 × L minus 1 is the degrees of freedom of the kinematic chain when the links are not being connected to any other links. Now when they get connected, ഇതിന്റെ കൂടെ certain manipulations നമുക്ക് നടത്താനുണ്ട്. Those manipulations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ, you will have to subtract the total number of lower pairs in that kinematic chain. എന്താണ് ലോവർ പെയർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. ലോവർ പെയറിനെ ഞാൻ തൽക്കാലം 2 × J എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് 2 × J എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. And if that kinematic chain has any higher pair, ആ ഹയർ പെയറിനെയും ഇതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. So altogether 3 × L minus 1 minus 2J minus H, this is equal to N. ഇതാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ, ടോട്ടൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പുട്സ് ബാക്ക് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ 3 × L minus 1 എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് you have clearly understood. Now you have to understand how the term 2J has come, how the term H has come in the equation. 2 × J represents what? Degrees of freedom of lower pairs. Okay, ഒരു മെക്കാനിസത്തിലെ ലോവർ പെയർസ് ആണ്. H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഹയർ പെയർസ്. ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഹയർ പെയർ എന്താ, ലോവർ പെയർ എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ദാറ്റ് വി ലുക്ക് ഇൻടു ദി ടോപ്പിക് ഇൻ ദി അപ്കമിംഗ് ക്ലാസ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ? ഈസ് ഇറ്റ് Yes, sir. crystal clear Yes, for sir. everyone? Because degrees Yes, of sir. freedom significant topic ആണ്, puts back equation significant ആണ്. Definitely question വരും, because നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ മാറിയതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാം. വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള 100% ഉറപ്പ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഓൾഡ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, പഴയ KTന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് ചോദ്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ മാർക്കിന്റെ. ഇത് 10 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ഇത് എപ്പോഴും 3-4 മാർക്ക്, 5 മാർക്ക് മാക്സിമം. 5 മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, 2, 3, 4 ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. Okay, anyhow, we'll continue. I'll continue with puts back equation in the next class. അതിൽ എന്താണ് ലോവർ പെയർ, എന്താണ് ഹയർ പെയർ എന്നുള്ള